السلام علیکم۔ آزادی اظہار یعنی اظہار کی آزادی، یہ ایک بہت اہم، میں بلکہ کہوں گا کہ اٹس اے کارنر اسٹون آف اے ڈیموکریٹک سوسائٹی، اے کارنر اسٹون فار ہیومن رائٹس، انسانی حقوق اور ایک جمہوری معاشرے کے لیے اظہار خیال کرنا یا رائے کی آزادی ہونا یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہر انسان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے باتوں کا، اپنی جو اس کی رائے ہے کسی بھی معاملے میں، اس کا وہ کھل کر اظہار کرے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا افراد ہوں۔ یہ ان کا حق ہے، بنیادی حق، اور یہ جمہوریت کا بنیادی ایک رویہ ہے کہ آپ اظہار کریں، ضرور کریں۔ لیکن کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس اظہار رائے نے لوگوں کو منہ زور بنا دیا۔ منہ زور ان دا سینس کہ جس کا جو جی چاہے کہتا چلا جاتا ہے، جہاں پر جی چاہے کھڑا ہو جاتا ہے، جس وقت جی چاہے اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے اور اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اس کھیل میں وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو نہ تو اس کے اپنے مفاد میں ہوتی ہیں، نہ ریاست کے مفاد میں، اور نہ حکومت کے مفاد میں، بلکہ وہ انتہائی خطرناک حد تک آگے چلا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ابھی الیکشن ہوئے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک پرنٹنگ پریس میں کچھ لوگ جا رہے ہیں اور جا کر وہاں پر وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بیلٹ پیپر ابھی تک یہاں پر پبلش ہو رہے ہیں یا چھاپے جا رہے ہیں، پرنٹ کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ جب ان کو پکڑا گیا تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ اسی طرح الزام تراشی کی سیاست ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ابھی اخباری رپورٹ کے مطابق ایک ریٹائر بریگیڈیئر صاحب، شاید ان کا نام یعقوب تھا یا کچھ اور، انہوں نے ایک درخواست دی سپریم کورٹ میں کہ چونکہ الیکشن میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے اس لیے الیکشن کو منسوخ کیا جائے۔ مبینہ طور پر الیکشن میں تقریباً 50 ارب روپیہ خرچ ہوا، کتنا ٹائم لگا، کتنے لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہوئے۔ الیکشن بہرحال جمہوریت کی ایک ضرورت ہے۔ تو بعد میں جب عدالت نے اس کو طلب کیا تو وہ صاحب تشریف ہی نہیں لائے۔ پھر کچھ لوگوں نے الزام لگا دیا کہ جی چیف جسٹس صاحب بھی الیکشن کی دھاندلی میں ملوث ہیں۔ یہ اظہار رائے ہے۔ جنہوں نے الیکشن میں درخواست دی کہ الیکشن کو ختم کر دیا جائے، منسوخ کیا جائے، وہ ان کا اظہار رائے تھا، گرچہ وہ دوبارہ تشریف نہ لائے، نہ اس بات کا کوئی ثبوت پیش کر سکے۔ ان دا سیم وے جو ابھی کمشنر صاحب نے الزام لگائے ہیں کہ جی الیکشن میں یہ لوگ انوالو ہیں، لیکن وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ کیا نقصان ہے؟ اسی قسم کی ایک کارروائی پچھلے الیکشن میں بھی ہوئی۔ کوئی افضل نامی شخص نے اس وقت کے چیف جسٹس پر بھی الزام لگایا تھا اور کچھ اور لوگوں پر بھی کہ جی یہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بعد میں انہوں نے معافی مانگی کہ جی میں غلط بات کہہ رہا تھا۔ تو یہ اظہار رائے عجیب چیز ہے، جو جی چاہے کہہ لیں، جو جی چاہے منہ میں آئے بک لیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ نقصانات کیا ہیں؟ ڈھیروں نقصانات ہیں، ڈھیروں نقصانات۔ آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات
कि इजहार राय की आड़ में हेट स्पीचेस, ऐसी तकारीर कर जाते हैं लोग जिससे मुआशरे में नफरत पैदा होती है। लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं और ऐसे जज्बात का इजहार करते हैं जो मुआशरे में आग लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है इसमें। और आड़ क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। ये बहुत बड़ा ख़तरनाक खेल है और ख़ासकर ये मजहबी मामलात में बहुत ही नुकसानदेह है। या किसी कौम को नफरत, कौम के बारे में नफरत फैलाना, किसी ग्रोह के बारे में नफरत फैलाना, ये आम रूटीन है हमारे यहाँ। इससे क्या होता है? यकीनी बात है मुआशरे में वायलेंस पैदा होता है, लोग नफरत पैदा करते हैं और एक दूसरे को मारने के चक्कर में वायलेंस क्रिएट कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, लड़ाई झगड़े का इम्कान होता है कि हमारे बारे में ये बात की क्यों कही गई, ये बात है ही नहीं है। इसके अलावा जो अमन की ज़िंदगी होती है लोगों की, या मुआशरे में जो सुकून होता है, वो ख़त्म हो जाता है। हर वक्त मार धाड़ का मामला रहता है। ये एक ख़तरनाक ट्रेंड है। इट्स अ वेरी वेरी इंटिमिडेटिंग एंड डेंजरस formidable trend that is rampant in our society. Too many people are involved in doing this. Too many people. बाज़ लोगों के पास काम ही नहीं है। वीडियो खोल के देखें YouTube पर, ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। फलां चला गया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, चीफ जस्टिस को ये हो गया, पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं उनको ये हो गया। What the hell is this? What the hell is this? इन लोगों में शर्म और हया नहीं है। सच बोलना चाहिए, गलत बातें क्यों की जाती हैं? उसके बाद जब क्या होता है, लोग इन चीज़ों पर यकीन करते हैं तो मुआशरे में फिर एक एनाकी, मैं हमेशा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तवाइफुल मलूकी, एनाकी क्रिएट हो जाती है। एक दूसरे के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, मुआशरे में तकसीम शुरू हो जाती है, जो कि पहले ही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा तकसीम है, मजहबी तकसीम, मुआशरती तकसीम, सियासी तकसीम। यह इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है इस अमल का। उसके बाद फिर एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। एब्यूसिव लैंग्वेज, गंदी ज़बान, गाली गलोच, एक दूसरे को गंद उछाला जाता है ताकि दूसरों को कैरेक्टर को, दूसरों के किरदार को निशाना बनाया जाए, टू टार्निश अदर्स कैरेक्टर। ये भी एक बहुत बड़ी मुहिम है जो आजकल चली हुई है और बाज़ लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, माली फ़ायदा। जैसे आपके यहाँ बहुत से, हमारे यहाँ आई मीन दैट, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं और वो चैनल्स पर ऐसी ऐसी खबरें उछालते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, जिन्हें हम कहते हैं फेक न्यूज़। और ये फेक न्यूज़ किस किस्म की सूरत हाल क्रिएट करते हैं कोई नहीं जानता। एक बात ज़हन में रखिए, हमारे यहाँ बहुत कम लोग बाशऊर होते हैं। मैं अमूमन बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बाशऊर भी हैं, ऐसा नहीं होता कि लोग सुने और उसके पीछे भाग जाए, लेकिन उनको जज्बाती किस्म के, जो मैं समझता हूँ कि इमोशनली अनफिट होते हैं, रद्द अमल जल्दी कर देते हैं, सोचते समझते नहीं हैं कि ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, अपने इदारों, अपने ख्यालात का प्रचार करते हैं इन अ नेगेटिव वे, जिससे मुआशरे में बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा होने का इम्कान होता है और जो कि हो रहा है। हमें इन तमाम बातों को देखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सच बोलना है, झूठ से अवॉइड करें। झूठ तबाही और बर्बादी लाता है। मैं मजहबी तौर पर भी ये कहता हूँ और मुआशरती तौर पर भी। मुआशरा वैसे तो झूठ से भरा पड़ा है, ये एक अलमिया है हमारे मुआशरे का। सच से दूर, झूठ से मोहब्बत, अपने मुफाद हासिल करने के लिए हर किस्म की बातें की जाती हैं, हर किस्म का झूठ बोला जाता है। इस रवैये को बदलना चाहिए, फिर ही जाके मुआशरा एक बेहतर मुआशरा बन सकता है। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात।